یہاں بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ملتان پہنچ گئے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر سید علی حیدر گیلانی نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری ایئرپورٹ سے بلاول ہاؤس روانہ ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ملتان پہنچ گئے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے زہیب بخاری۔ زہیب بتائیے گا بلاول بھٹو کے دورہ ملتان کے حوالے سے کہاں کہاں وزٹ کریں گے اور خطاب کس جگہ پہ کیا کریں گے؟ جی بالکل وجی صبح ہی جو ہے وہ ہم نے یہ خبر بریک کر دی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے ملتان پہنچیں گے۔ بلاخر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ملتان پہنچ چکے ہیں اور ابھی جو ہے وہ ملتان ایئرپورٹ وہاں پر سابق صوبائی وزیر سید علی حیدر گیلانی کی جانب سے جو ہے وہ ان کا استقبال کیا گیا۔ بلاول بھٹو کے ہمراہ جو ہے وہ 9 لوگوں کا وفد جو ہے وہ ان کے ہمراہ ملتان پہنچا ہے، جس میں فاخر ممتاز بچہ اور وزیر علی اور اس کے ساتھ بات کریں ان کی جو ہے وہ بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ شمولیت ہو سکتی ہے، جن میں سینیٹر رانا محمود الحسن اور مسلم لیگ نون کے صوبائی ٹکٹ کے امیدوار رانا اقبال سراج کی جو ہے وہ ملاقات متوقع ہے اور وہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے بعد شمولیت بلاول ہاؤس جو ہے وہ بھی جنوبی پنجاب کی سیاست کا مرکز بنے گا۔ کچھ دیر کے بعد اجلاس ہوگا، اجلاس میں عام انتخابات کے حوالے سے بات چیت گی اور کل بلاول جو ہے وہ بائی روڈ ملتان سے جو ہے وہ بہاولپور کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں پر جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ جلسے سے بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے اور خطاب کے بعد واپس جو ہے وہ ملتان پہنچیں گے اور ملتان سے ہی وہ واپس لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری اس وقت ملتان کے جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ بلاول ہاؤس جو ہے وہ پہنچیں گے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی جو ہے وہ خوب انتظامات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو بلاول بھٹو کا عام انتخابات کے سلسلے میں اہم دورہ ہے اور اس سے قبل جو ہے آصف علی زرداری صاحب بھی ملتان آئے تھے، ملاقاتیں ہوئی تھیں، اہم شخصیات کی پارٹی میں شرکت ہوئی تھی۔ تو بلاول بھٹو بھی پہنچے ہیں، شارٹ دورہ ہوگا ان کا، لیکن اہم ملاقاتیں ہوں گی، بڑی شخصیات کی پارٹی میں شمولیت متوقع ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ بلاول ہاؤس ایک مرتبہ پھر جنوبی پنجاب کی سیاست کا مرکز بنتا ہوا جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور جلسوں کا جال بھی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو ہے وہ بچھا دیا گیا تھا۔ جنوبی پنجاب کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ جلسے کریں گے، پارٹی ٹکٹس بھی دے دی گئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں عام انتخابات کی تیاریوں کی گہما گہمی بھی جو ہے وہ خاصی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو پارٹی ٹکٹس بھی اناؤنس ہو چکی ہیں، جلسے بھی کیے جا رہے ہیں، کارنرز میٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اہم شخصیات کی جانب سے جو ہے وہ وکٹس بھی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ گرائی جا رہی ہے۔ تو کتنا اہم، کتنا مؤثر یہ دورہ ثابت ہوگا بلاول بھٹو زرداری کا، یہ بولنا یا بتانا قبل از وقت ہوگا، لیکن اہم شخصیات جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری سے ملیں گی، بلاول ہاؤس میں ملاقاتیں ہوں گی، اجلاس ہوں گے اور اس کے بعد وہ زہیب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ملتان پہنچ گئے۔ سابق صوبائی وزیر سید علی حیدر گیلانی نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری ایئرپورٹ سے بلاول ہاؤس روانہ ہوئے۔ اس حوالے سے زہیب ہمیں آگاہ کرے تھے۔ زہیب بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر۔ مسلم لیگ نون نے ضلع ملتان کی 4 قومی اور 8 صوبائی نشستوں پر پارٹی ٹکٹ جاری کر دیے۔ تحریک انصاف نے اب تک 1 قومی اور 2 صوبائی حلقوں پر پارٹی ٹکٹس کا اعلان کیا۔ تحریک لبیک نے 6 قومی اور 9 صوبائی اسمبلی پر ٹکٹ جاری کیے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے نمائندہ روحی جنید درمر۔ جنید بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ آج بالکل عام انتخابات کا بغل جو ہے وہ اس وقت جو ہے اپنے پورے زور و عروج پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے، جن میں خاص طور پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک لبیک اور جماعت اسلامی کی جانب سے اپنے امیدواران کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے ملتان کی سطح پر 1 قومی اور 2 صوبائی حلقوں کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ بات کی جائے کہ حلقہ این 148 سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تیر کے نشان پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ان کے مد مقابل احمد حسین ڈیڑھ جو ہے وہ شیر کے نشان پر ہو گئے، جبکہ اسی حلقہ سے سابق وفاقی وزیر سکندر حیات حسن بھی نون لیگ کی حمایت میں دستبردار ہو چکے ہیں اور حلقہ این 149 سے استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر خان ترین جو ہے وہ نون لیگ کی حمایت سے جو ہے سیاسی اکھاڑے میں اتر چکے ہیں، جبکہ جہانگیر ترین کے مقابل
सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी और तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर जो है उनके मुकाबले में होंगे। इसी हल्के में जमात इस्लामी के डॉक्टर सफदर हाशमी भी बतौर मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। इसी तरह हल्का N 150 के अंदर मुस्लिम लीग नून ने जो है वो हाजी जावेद अख्तर अंसारी को पार्टी टिकट जारी कर दी, जबकि मुमकिन तौर पर उम्मीद की जा रही है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के ही सेनेटर राना महमूदुल हसन को जो है वो पार्टी टिकट जारी करेगी, जिसके बाद जो है वो इसी हल्का से तहरीक इंसाफ की मेहर बानो कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी है वो भी मद्दे मुकाबिल होगी। हल्का N 151 से साबिक मुशीर वजीर आजम अब्दुल गफ्फार डोगर और नून लीग का टिकट लेने में कामयाब हुए, जबकि PP से अली मूसा गिलानी और तहरीक इंसाफ के जैन कुरैशी जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे इसी हल्के से, जबकि हल्का N 152 से साबिक वफाकी जावेद अली शाह जो है वो मैदान में है, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी उनका मुकाबला करने के लिए तीर के साथ मैदान में मौजूद है। इसी तरह मुल्तान के जो दूसरा जनूबी पंजाब का जो दिलचस्प मुकाबला एक और हल्के के अंदर है वो लोधरा है। हल्का N 155 जहाँ सदीक खान बलोच जहांगीर तखान तरीन के मद्दे मुकाबिल होंगे और जहाँ पर एक बड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है। इसी तरह साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा N 185 से जो है वो तीर के निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और इससे हल्का N साबिक वफाकी वज़ीर मियां रियाज हुसैन कुरैशी नून लीग के टिकट पर उम्मीदवार होंगे, जबकि उनके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद इरफान अहमद गर्देजी होंगे। जी ठीक है, हमारे साथ जुनेद मौजूद है। जुनेद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में आम इंतखाबात की तैयारी अरूज पर है। मुस्लिम लीग नून ने जिला मुल्तान में 4 कौमी और 8 सूबाई नशिस्तों पर पार्टी टिकट्स जारी कर दिए हैं। मजीद भी इस हवाले से बात करें और आपको बताएं कि मुल्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां हैं। आम इंतखाबात 2024 के लिए सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। मुल्तान में पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को एक सरप्राइज देने की तैयारी कर ली। सेनेटर राना महमूदुल हसन और साबिक लीगी टिकट होल्डर राना इकबाल सिराज का नून लीग को खैर का फैसला। दोनों रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में जाने पर पल पर तोड़ लिए हैं। शमूलियत के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता शुरू कर लिया है। जुनेद ही हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा, इससे पहले भी PP 222 में से लीगी उम्मीदवार ने पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है, तो कैसा आप ये पूरा माहौल देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान के अंदर जो है एक बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू देखने में आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुल्तान पहुंच चुके हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिन सीरियस उम्मीदवार को टिकट नहीं दी गई, जिनमें खासतौर पर सेनेटर राना महमूदुल हसन है हल्का N 150 से और PP 220 से राना इकबाल सिराज और PP 222 से राना ताहिर शबीर है, तो उनको टिकट नहीं दी गई, जिससे मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहकर पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इस हवाले से राना ताहिर शबीर को पीपल्स पार्टी की जानिब से टिकट भी जारी कर दिया गया, जबकि इकबाल सिराज और सेनेटर राना महमूदुल हसन कुछ देर में बिलावल भुट्टो से मिलेंगे और उसके बाद जो है वो आइंदा का सियासी फैसला करेंगे। यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी में राना महमूदुल हसन जो है वो अपना ऐलान करेंगे। हल्का N 150 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे राना इकबाल सिराज PP 220 से अली मूसा यानी के पेड़ के अंदर जो वो MP का इंतखाब लड़ेंगे। हमें ये भी बताइएगा कि यहाँ पे अभी बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद हुई है मुल्तान के अंदर। इससे पहले आसिफ अली जरदारी भी जो है वो मुल्तान में आए और काफी चेंजेस देखने को मिली, सियासी जोड़ तोड़ भी हुआ। आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी दोबारा से पोजीशन गेन कर रही है, मुल्तान के अंदर स्ट्रांग होने जा रही है, या मुस्लिम लीग नून को आप ज्यादा स्ट्रांग देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून के जानिब से टिकट्स जो है वो जारी किए गए। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के टिकट्स जारी करने के इंतजार में थी और जिन मजबूत उम्मीदवारान को नून लीग का टिकट नहीं मिला तो उनकी दूसरी चॉइस पीपल्स पार्टी थी और खासतौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से सरगर्म दिखाई दिए। उन्होंने तमाम जो टिकट उम्मीदवारान थे उनसे राब्ता किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी की टिकट की पेशकश की, जिसके बाद आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुल्तान में होंगे और जो बड़े ब्रेक थ्रू है वो होंगे, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की मुल्तान के सतह के ऊपर पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, जुनेद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जुनेद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आपको बता रहे हैं कि इंतखाबात की तैयारियां, आम इंतखाबात 2024 के लिए सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। मुल्तान में पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को एक सरप्राइज देने को तैयार है। सेनेटर राना महमूदुल हसन और साबिक लीगी टिकट होल्डर राना इकबाल सिराज का नून लीग को खैरबाद कहने का
फैसला। दोनों रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में जाने के लिए पर तोल लिए हैं। शमूलियत के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता भी कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि मुल्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां हैं। सियासी जोड़ तोड़ है, सियासी गर्मा गर्मी है और इंतखाबात 2024 के लिए जो सियासी जोड़ तोड़ का अमल है वो जारी है। और खबरों का सिलसिला यहां आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चिश्तियां से राना इंतजार आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सूबाई असम्बली के हल्का PP 244 से राना इंतजार को टिकट जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार राना इंतजार के इलेक्शन के लिए तैयारियां हैं। इस वाले से उनका क्या कहना था, आइए उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। ये यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मेरे ऊपर एतमाद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये आपको बताता चलूं कि ये शहर चिश्तियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। मैं अपने अहले शहर को ये बताता चलूं कि मेरी सब शहर में जितनी बरादरियां हैं मैं सबका मेंबर हूं। इंशाल्लाह मैं अराई भी हूं, मैं जट भी हूं, मैं राजपूत भी हूं, मैं शेख भी हूं, मलक भी हूं, गुजर भी हूं, पठान भी हूं। मैं हर बरादरी का मेंबर हूं और इंशाल्लाह ये शहर इस दफ़ा साबित करेगा कि ये शहर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की क़यादत को मानता है और इंशाल्लाह हम चेयरमैन साहब की क़यादत में इस शहर को मॉडल शहर बनाएंगे। इस शहर में जो गरीब किसान और मजदूर के मसाइल हैं और हमारे छोटे भाई बच्चे इनकी एजुकेशन के जो मसाइल हैं, इंशाल्लाह इसके लिए हम भरपूर तरीके से असम्बलियों में जंग करेंगे और इंशाल्लाह अपने मसाइल के हल के लिए फंड लेके आएंगे और शहर को मॉडल सिटी बनाएंगे। राणा साहब, इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तब्दीली है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एयरपोर्ट से बिलावल हाउस पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके लिए अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी एयरपोर्ट से बिलावल हाउस जो है वो पहुंच चुके हैं। दौरा मुल्तान है बिलावल भुट्टो जरदारी का। बड़े सियासी जो है वो जोड़ तोड़ आगे देखने को आ रहा है और मुल्तान इस वक्त सियासत का महवर बना हुआ है। इसी हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुल्तान पहुंचे हैं और वो इस वक्त बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर। पार्टी टिकट मिलने के बाद उम्मीदवारों के डेरों पर कारकुनों का रश है। NA 149 पर मलिक रिजवान हांस पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन के लिए मैदान में उतरेंगे। मुकाबले में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमर डोगर भी NA 149 पर मुखालिफिन को टफ टाइम देंगे। हल्के में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे से ज़ुहैब बुखारी से। बताइएगा ज़ुहैब। आम इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो मजीद तेज हो चुकी हैं। तो एक तरफ पार्टीज की जानिब से जो कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला है वो जारी है, तो साथ साथ जो है वो जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो भी साथ साथ जो है वो जारी है। अगर हम बात करें NA 148 के हवाले से, तो NA 148 का जो हल्का है वो काफ़ी जो है वो मरकज़ी निगाह बना हुआ है और जहाँ से साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के मद्दे मुकाबिल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद हुसैन डेहड़ और इसी के साथ साथ वहाँ पर साबिक वफाकी वज़ीर सिकंदर हयात बौसन भी जो है वो मुस्लिम लीग नून से मौजूद थे। वो भी जो है उन्होंने डेहड़ ग्रुप का जो है वो साथ देने का ऐलान किया है। इस वक्त अभी NA 148 में जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो सिलसिला है जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो मकामी रहनुमा थे उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अहमद हुसैन डेहड़ का साथ देने का जो है वो ऐलान किया। हमारा अहमद हुसैन डेहड़ साहब मौजूद है, उनसे इस हवाले से जान लेते हैं। डेहड़ साहब, क्या कहना चाहेंगे? जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो जारी है, आज आपने पीपल्स पार्टी की मकामी विकेट उठा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफा आपको याद होगा कि धरने से मैंने टिकट दी थी और वो मौजज़ा हुआ था। आज ये मौजज़ा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हम उन दो कुव्वतों को इकट्ठा कर दिया है जो हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ थे और हमने ये आपस में बैठकर ये फैसला किया है हम अपनी आइंदा सियासत और अपनी ज़िंदगी गरीब की बेहतरी और फलाह पर खर्च करेंगे। और उस सिलसिले में वो दोस्त हमारे साथ आ रहे हैं जिन दोस्तों का कभी मैंने सोचा ही नहीं था और अल्लाह की मेहरबानी से ये रहमत हो रही है। मैं चाहता हूं मेरे भाई खुद अपने मुंह से ऐलान करेंगे कि वो मेरे साथ शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं और यहाँ पे और भी दोस्त मौजूद हैं जो आपके सामने ऐलान करेंगे कि ये धराला फैमिली के वो यहाँ पे मुअज़्ज़िज़ीन और सरबराहान मौजूद हैं जो इनमें से कुछ पहले ऐलान कर चुके हैं, आज ये ऐलान कर रहे हैं।
تو میں ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے منہ سے یہ اس کا اعلان کریں. ٹھیک ہے، ملک ساجد دھرالہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جان لیتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے پیپلز پارٹی چھوڑ کے آج جو ہے وہ مسلم لیگ نون یعنی کہ احمد حسین ڈھیر کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا؟ بالکل، میں انشاءاللہ جناب تقریباً 3 دفعہ جنرل کونسلر بنا ہوں اپنے علاقے سے اور بوسن گروپ سے بنا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں تقریباً 20 سال سے بوسن گروپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں آج انشاءاللہ ہم ملک احمد حسین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ دیں گے. ملک احمد حسین کا الیکشن نہیں ہوگا، ہمارا ذاتی الیکشن ہوگا. انشاءاللہ شیر کو جیتائیں گے، دونوں پرچیاں ہم شیر کو دیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کا الیکشن نہیں ہے، ہمارا اپنی ذات کا الیکشن ہے. ہم نے پولنگ جتانا ہوتا ہے، ہم کوشش کریں گے پوری یونین کونسل اپنی نکال کے دکھائیں گے، انشاءاللہ رزلٹ دیں گے تب پتہ چلے گا. ہاں جی، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اور بھی لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے جان لیتے ہیں. دھرالہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس پروگرام میں؟ appreciate the politics of Ahmad Hussain because he do not want to apply the divide and rules principle. The divide and rule principle is against the democracy system. Democracy is the people, by the people, for the people. It is the general rules, and such a position and such rules are also present in Ahmad Hussain. And for this person, for this purpose, I like Ahmad Hussain. And Ahmad Hussain and Bosan Group, inshallah, has become one. It is successful for our candidate, for us. There will be no problem in this elections. I thank Ahmad Hussain and Bosan family. Both families are respectable for us. Bundle of thanks. سرفراز صاحب بھی ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے آج؟ میں دوستاں نال جی صلاح سپا ٹھیک ہے نا. کیا کہنا چاہیں گے آج کی شمولیت کے حوالے سے؟ سر، ہم انشاءاللہ تعالی احمد حسین ڈھیر صاحب کی بہت اچھی ورکنگ ہے پورے حلقے میں، اور ان کا اخلاق جو ہے وہ گیلانی خاندان سے بہت زیادہ بہتر ہے. ہمیں بہت زیادہ پیار ملا ان سے، اور ہم نے پوری اپنے گروپ کے ساتھ ان کے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بہت اچھا رزلٹ دیں گے ان کو، اور انشاءاللہ کامیاب بھی دیں گے. ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو مقامی رہنما ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی سے چھوڑ کر جو ہے وہ احمد حسین ڈھیر کا وہ دینے کا اعلان کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون. جی زہیب، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے آپ کا. اور یہ آپ کو بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا سلسلہ جاری. دیگر جماعتوں کی طرح پاکستان مرکزی مسلم لیگ نون نے بھی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے. حاصل پور میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے 2 امیدواروں کو ٹکٹ جاری. محمد امجد کھجی کو حلقہ نے 164 سے ٹکٹ جاری کر دیا. محمد ارشد جٹ پی پی 240 کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. سیاسی جماعتوں کی جانب سے امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا سلسلہ جاری ہے. دیگر جماعتوں کی جانب سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے بھی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 2 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیا گیا. محمد امجد کھجی کو حلقہ نے 164 سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا، جبکہ محمد ارشد جٹ کو پی پی 240 کا ٹکٹ لینے میں دے دیا گیا ہے. الیکشن 2024 کے لیے سرگودا میں تحریک لبیک کے امیدوار فائنل. ضلع میں قومی اسمبلی کے 5 حلقوں میں ٹی ایل پی نے امیدوار نامزد کر دیے. صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا. سرگودا کے حلقہ این اے 82 پروفیسر ثاقب حسین الیکشن لڑیں گے. چودھری یونس رانجھا این اے 83 اور چودھری منیر گجر این اے 84 پر امیدوار. این اے 85 سے رانا ماجد اور این اے 86 سے اللہ داد ہرگن ٹی ایل پی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیں گے. رانا حنیف پی پی 71، چودھری آصف گجر پی پی 72 اور پی پی 73 سے رب نواز رانجھا کا نام فائنل کیا گیا. پی پی 74 رانا محمد آصف، پی پی 75 سیف الرحمان ملک، پی پی 76 محمد منیر گجر، پی پی 77 زبیر طارق سیفی، پی پی 78 ذوالقرنین کھجی، پی پی 79 اللہ داد ہرگن اور پی پی 80 سے محمد خان بلوچ ٹی ایل پی کے امیدوار فائنل. مسلم لیگ نون کی جانب سے پارٹی ٹکٹ نہ حاصل کر پانے والوں کے لیے ہدایت کا اعلانیہ جاری. اعلانیہ کے مطابق جنہیں ٹکٹ نہیں ملا کاغذات نامزدگی آج رات 9 بجے تک واپس لے لیں. ٹکٹ نہ حاصل کرنے والے رہنما
نامزد کردہ امیدواروں کی حمایت کریں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے پارٹی ٹکٹ نہ حاصل کرنے والوں کے لیے ہدایت کا اعلانیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلانیہ کے مطابق جنہیں ٹکٹ نہیں ملا وہ کاغذات نامزدگی آج رات 9 بجے تک واپس لے لیں۔ ٹکٹ نہ حاصل کرنے والے رہنما نامزد کردہ امیدواروں کی حمایت کریں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو مسلم لیگ نون کی جانب سے پارٹی ٹکٹ نہ حاصل کر پانے والوں کے لیے ہدایت جو ہے وہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق جنہیں ٹکٹ نہیں ملا وہ کاغذات نامزدگی آج رات 9 بجے تک واپس لے لیں۔